الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، tupo katika muhadhara wa ngapi? Wanne. Tunazungumzia mada ya nahwu katika muhadhara huu. النحو أولا أي يعلم، إذ الكلام دونه لن يفهم. لذلك أحرر بكم وأرحب بكم في هذا الدرس المفيد الذي يمتلك فيه فوائد كثيرة. ومعنا كتاب يسمى متن الآجرومية، ومؤلفه يسمى أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بابن آجروم. فسنشرح هذا الكتاب إن شاء الله في هذا الوقت وباقي الأوقات، وأريد الاستماعكم وأريد أن تكونوا معي لأني معكم. وكما تعرفون أهمية النحو له أهمية كبيرة، أولا في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف بدأ في هذا الكتاب، قال المصنف رحمه الله تعالى: أنواع الكلام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع في أربعة أمور حتى تعرف معنى الكلام. أولا عندنا ماذا؟ اللفظ. ثانيا عندنا ماذا؟ المركب. ثالثا عندنا ماذا؟ المفيد. رابعا عندنا بالوضع. ما معنى هذه النقط؟ هو اللفظ معناه هو الصوت المشتمل على حروف الهجائية. هذا هو معنى اللفظ. كونوا معي يا جماعة، الوقت قريب شوية، لذلك نريد أن نمشي سريعا شوية حتى ندرك جيد الوقت والاستفادة فيه. والمركب، ما معنى المركب؟ أي الذي تركب من كلمتين فأكثر. عرفنا معنى اللفظ، أليس كذلك؟ قلنا معنى اللفظ هو الصوت. هذا الصوت يشتمل فيه الحروف الهجائية المعروفة من الألف إلى الياء. فإذا كان هناك الصوت يشتمل عن هذه الحروف فهو اللفظ. ومعنى المركب، هذا اللفظ قد يتركب من كلمتين أو أكثر من ذلك. لماذا من كلمتين؟ سنرى لماذا من كلمتين في المعنى المفيد. فمعنى المركب يعني الذي تركب من كلمتين فأكثر. ومعنى المفيد أي الذي يترتب عليه فائدة تامة يحصل السكوت عليه. مثلا أنا قلت محمد مجتهد، الذي يسمع هذا الكلام
هل وجد فائدة أو لم يجد فائدة؟ وجد فائدة، لأنه فهم أن محمد قد اجتهد على أن محمدا هو مجتهد، هو أدرك الفائدة فيه. ولكن إذا قلت محمد مثلا وسكت، هل هناك فائدة؟ ما في فائدة، ليس كذلك؟ من أجل ذلك اشترط المركب أن يكون من كلمتين فأكثر. مفهوم كلامي يا جماعة؟ طيب، ثم قال بالوضع. ما المقصود بالوضع؟ أي الذي وضع في اللغة العربية، هذا هو المقصود بالوضع. لذلك عندنا 4 أمور: الأول اللفظ، الثاني المركب، الثالث المفيد، الرابع بالوضع. إذا اكتمل هذه الأمور 4 فقد اكتمل معنى أو تعريف الكلام. ما معنى الكلام يا جماعة؟ بالوضع. طيب، وأقسامه 3: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، كل منها جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، هذا هو الاسم. إذا تريد أن تعرف ما هو الاسم فعليك أن تراعي هذه العلامات 3. الأول الخفض. ما معنى الخفض؟ الكسر، صح؟ ثانيا التنوين، وثالثا ماذا؟ دخول الألف واللام. بمعنى هذه العلامة لا تختص بأي شيء سوى الاسم. مثلا محمد، تقول مررت بمحمد، فقد وقع الجار في محمد بعد تقدمه بحرف ماذا؟ بحرف الجر وهو الله. ذهبت إلى المسجد، فالمسجد اسم مجرور بإلى، فهذا الجر هو علامة التي تختص بماذا؟ تختص بماذا يا جماعة؟ بالاسم. لكن الثاني من علامات الاسم التنوين. تعرفون ما هو التنوين؟ ما هو؟ أيوة، هناك تقول جاء محمد، ما في أي علامة؟ أي علامة التي توجد آخر محمد؟ ضمة. ورأيت محمدا ومررت بمحمد، ففي آخر اسم محمد فيه تنوين، فهذا التنوين يدلك على أن محمد ماذا؟ الاسم، ليس ماذا؟ ليس الفعل ولا الحرف. ودخول الألف واللام. إذا رأيت اسما قد دخل عليه الألف واللام فاعلم أن الألف واللام هو علامة لماذا؟ مثلا المسجد، الكتاب، الشخص، السيارة إلى آخره. فهذا الألف واللام علامة يعرفك أنت على أن هذا هو ماذا؟ هو الاسم، بدخوله ماذا؟ الألف واللام. وحروف الخفض وهي من إلى، عن، وعلى، وفي، ورب، والباء، والكاف، واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. هذا ذكر المصنف لا يختص بالقصر، يعني بقصر هذه الحروف على أنها حروف الجر هذه فقط، لا، بل هناك كثير العلماء قد ذكروا في مصنفاتهم أن حروف الجر يتجاوز هذا الذي ذكر المؤلف، بل هو اختصر عن ما ألف إليه. فمثال من مثلا تقول خرجت من المسجد،
مثال إلى ذهبت إلى المسجد، إلى المدرسة، وعن وعلى وفي، فهذه كلها حروف الجر. إذا جاء هذه وجاء اسم بعد هذه فيكون اسم مجرور، وفيكون ماذا؟ طيب نتمبيlia kwa neno kwa Kiswahili wote walishauri. Kwa hiyo jina hutambulika kwa alama hizo ambazo zilitajwa hapo. Ni khafdu ambayo ni jarri, lakini vile tanwini, lakini vile vile kuingiwa kwa alif na nini na lam. Kwa hiyo hurufu za jarri ni miongoni mwao ni hizo hapo amezitaja. Wa hurufu al-qasam, na hurufu al-qasam ambayo wao والباء والتاء. مثلا تقول والله وبالله وتالله. Hizi tatu zinafanya hasa kwa ajili ya kuapa. Mtu atakapotaka kuapa kwa jina la Allah, basi ataapa kupitia herufi hizi tatu, wallahi wa billahi wa tallahi, au wal ka'bati wa bil ka'bati. Na kuna herufi maalum zinaingia katika majina maalum, na kuna nyingine zinaingia katika majina maalum kama mtakapoona katika milango inayofuata huko. Mpaka hapo tunafahamiana vizuri. Wal-fi'lu yu'rafu bi khali was-sin wa sawfa wa ta'i at-ta'nith as-sakina. Alama ya fi'lu ziko ngapi? Ziko tatu, ziko nne. Bi khali was-sin wa sawfa wa ta'i at-ta'nith as-sakina. Mfano kusema qad qamatis salat. Qad ni jambo nini? Kwenye nini? Qad ya'ti al-mudarrisu. Sawa? Kwa hiyo qad inakuwa imejihusisha maalum kuingia katika nini? Katika kitendo. Lakini vile vile sin, sayadhhabu ila as-suq au sayadhhabu ila al-masjid, sayadhhabu ila kadha. Wakadhalika sawfa adhhab au sawfa yadhhab. Kuna farq baina sin wa sawfa. Sin inaingia katika kitendo ambacho ni karibu muda wake kutokea. Mfano anasema sa'antahi min ad-dars, maana baada ya muda mfupi nitamaliza kufanyaje? Kufundisha kisomo. Kwa hiyo unatumia sin kwa sababu muda unakuja hapo ni mfupi. Lakini sawfa ni muda wa baadaye zaidi. Kwa lazima ujue kutumia hizi herufi. Usiwe tunaongea kwamba sasa hivi unaenda madawa dukani, sawfa adhhabu ila dukani. Inakuwa ni haba katika lugha. Lazima utumie maneno ambayo yanaendana na kile ambacho unafanyaje? Unakifanya au unakitekeleza. Usiwe tunaongea lugha kama vile mtu ambaye unaanza kuongea lugha. Wewe sasa hivi ni mtawasita, ni thanawi, tayari ni mahiri katika lugha. Kwa lazima uchunge namna kufanyaje? Namna ya kuongea, ndio maana ya nahwu. Kwa hiyo wata'i ta'nith sakina na ta'u ta'nith sakina. Mathalan dhahabat Aisha. Kwa hiyo ta'u ta'nith imeingia katika kitendo ambacho ni dhahaba. Sawa? Kwa hiyo ta'u ta'nith sakina ni ta'u ya kike ambayo ni sakina inaingia. Hii imekhtaswa na mwanamke. Kwa hiyo dhahabat Aisha au raja'at kida. Inakuwa hii ta'u ni mukhtaswa kwa pale ambapo unamzungumzisha au unamzungumzia kunako mwanamke. Akasema wal harfu ma la yasluku ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'l. Tumeona alama za jina tumesema ngapi? Alama za jina ngapi? 4 ya kwanza za jina. Alama za jina ziko ngapi tumesema? 3. Ya kwanza tumesema nini? Al-khams. Ya pili? Ya tatu? Aiywa. Na tukazungumzia alama za fi'l. Tukasema ziko ngapi? Ziko 4. Ya kwanza? Ya pili? Ya tatu? Ya 4? Aiywa. Sasa anasema wal harfu ma la yasbiqu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'l. Harfu
haiendani na kuingiliwa na alama ya jina wala kuingiliwa na alama ya nini? Alama ya fi'il ya kitendo. Wewe unasema fi, utaingiza alif wal lam, utasema alfi. Au fi unasema anfi, kwamba hii fi imetanguliwa na au utasema qad fi. Si mafhumu hadi kalam. Kwa hiyo harfu haitanguliwi au haingiwi na alama ya jina wala alama ya nini? Ya kitendo. Unaona mpaka kuna shekhe. Tayeb. Babu al-i'rab. Mlango unazungumzia i'rab. Sahala. Au sawa shekhe. Al-i'rab anakusudia maana ya i'rab huwa taghyir awakhir al-kalimi لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Na unamjia i'rabu anakusudia kwamba ni kule kubadilika mwisho wa neno. Kubadilika mwisho wa neno. Lakini kubadilika huku liikhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alayha, kwa kule kutofautiana vile vitendea kazi ambavyo vimeingia. Lafza kwa tamka ni lafzi dhahiri kabisa kuonekana, au takdira au kukadiriwa. Mfano kusema jaa Muhammad wa ra'aytu Muhammadan wa marartu bi Muhammad. Unaona Muhammad? Muhammad mwisho imebadilika. Mara ya kwanza imekuja marufumu. Mara ya pili imekuja nini? Mansubu. Mara ya tatu imekuja nini? Majrur. Hii ndio kalima mu'rab, kwa sababu inabadilika mwisho. Mara inakuwa marfu, mara inakuwa nini? Mansub, mara inakuwa majrur. Na hiyo kwa sababu gani inabadilika? Liikhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alayha, kwa kule kutofautiana vile vitendea kazi ambavyo vimeingia ndani yake. Jaa Muhammad, jaa nini? Ni fi'il wa Muhammad fa'il. Kwa hiyo amekuwa Muhammad ni fa'il kwa sababu kimetanguliwa na kitendea kazi ambacho ni kitendo. Kitendo kinapokuja kinahitaji nani? Mtendaji ambaye ni fa'il. Ra'aytu Muhammadan, ra'aytu ni fi'il wa fa'il. Baada fi'il wa fa'il tunahitaji nani? Maf'ul bihi. Kwa hiyo Muhammad mansub hapa amebadilika baada ya kuwa rafu sehemu ya kwanza kule, sehemu ya pili imekuja kwa amekuwa nani? Mansub. Kwa sababu huko tayari kishafikana fi'lu wa fa'il tayari. Lakini marartu bi Muhammad, Muhammad imekuwa nani? Ni majrur. Kwa hiyo ametanguliwa na harfu jarri, ndio maana akawa nini? Akawa majrur. Kwa hiyo hii bau harfu jarri hii inaitwa amil. Na Muhammad anaitwa ma'mul. Jaa fi'lu hii ni amil. Na Muhammadun aitwa nani? Ma'mul. Kwa hiyo inapobadilika kitendea kazi inategemea na huyu mtendewa. Huyu ma'mul anakuwa sehemu gani? Kwa akiwa sehemu ya rafu atakuwa na nini? Na dhamma. Akiwa sehemu ya nasb atakuwa na nini? Na fatha. Akiwa sehemu ya jarri atakuwa na nini? Na kasra. Kwa hiyo ndio maana liikhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan au takdira. Imma kwa lafzi kama Muhammad lafzi lake tayari marfu miliona, au takdira, takdir namna gani? Kwa mfano jaa al-fata wa ra'aytu al-fata wa marartu bil-fata. Al-fata je, imedhihiri alama ambayo tunayokusudia kwa Muhammad? Imedhihiri? Haikudhihiri, ndio. Kwa hiyo tunafanya takdira. Al-fata fa'il marfu' wa 'ala raf'ihi ad-damma adh-dhahira 'ala الضمة المقدرة على آخره. ومررت بالفتى، الفتى اسم مجرور بفي. Tunaona ismu majrur inapokuja herufi jarri, jina la mbele litakiwa liwe majrur, si ndio? Lakini al-fata, mbona ile alama ya jarri haipo? Imeenda wapi? Inakuwa nini? Muqaddara. Idhan taqul al-fata ismu majrur bil-dha wa alamat jarrihi الكسرة الظاهرة مقدرة على
Tumefahamiana vizuri? Tuko pamoja? Zaidi. Wa aqsamu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafda fiha. Sasa hapa anatubainisha baada ya kutambua maana ya i'rab, anakuja kugawa vile vigawanyo vya i'rab. Viko vingapi? Akasema aqsamu arba'atun. Alhabu yaudu ila ma? Aqsamuhu, vigawanyo vyake. Alhabu yaudu ila al-i'rab. Aqsamu al-i'rabi arba'atun. Kwamba vigawanyo vya ile i'rab viko vingapi? Viko vinne. Akasema rafu wa nasbu wa khafdu. Rafu wa nasbu wa khafdu wa jazm. Falil asma'i min dhalika rafu wa nasbu wal khafd. Lakini katika jina na kitendo kuna hunaka awamil khassa bil asma'i wa hunaka awamil khassa bimadha? Bil af'al. Hada alladhi yuridu an yushirana huna. Haya ndio ambayo anataka kufundisha Sheikh hapa, kwamba majina katika hizo alama ni jina lina alama ya rafu au alama ya nasb au alama ya khafd, wala jazma laha, na hamna jazm katika nini? Katika jina. Hakuna jina linalokuja kwa sababu hili jina ni majzum. Aidha iwe marfu au mansub au majrur. Kama tulivyoona jaa Muhammad huna marfu, ra'aytu Muhammad huna mansub, ra'aytu Muhammad huna nani? Majrur. Kwa hiyo hizi alama tatu ndio mukhtasatun bimadha? Bil asma'i. Akasema walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasb wal jazmu wa la khafd laha. Lakini kitendo kina rafu au nasbu au jazm, lakini hakina nini? Hakina khafd. Hakuna kitendo hiki ikawa ni majrur. Yaani kwa kitabu kwamba hadha fi'l majrur. Sheikh atakwambia al-jar mukhtas bimadha? Bil asma'. Kama kana al-jazm mukhtas bimadha? Bil af'al. Wala khafd fiha, hakuna jar au khafd katika kitendo. Kama Sheikh tunaona vizuri? Naam. Tunaona vizuri Sheikh? Nakuelewa. Mlango wa 3 unazungumzia nini? Babu maarifati alamati al-i'rab. Baada ya kuona i'rab maana yake nini na tukatambua hizo i'rab zenyewe ni zipi, sasa tunakuja kuangalia alama za zile i'rab zenyewe ambazo tumezisoma. Sasa al-i'rab arba alamati: ad-dhamma wal waw wal alif wan nun. Kwamba rafa hii ina alama 4. Alama ya kwanza ni dhamma. Dhamma inakuwa alama ya rafa, wal waw inakuwa alama ya rafa, wal alif inakuwa alama ya rafa, wan nun inakuwa alama ya rafa. Inakina gani? Hii alif inakuwa alama ya rafa. Kinamna gani? Hii nun inakuwa alama ya rafa. Kivipi? Hii waw inakuwa alama ya rafa. Kivipi? Tunakwenda sasa. Nasema fa amma dhammatu fa yakunu alamatan lirraf'i fi 4 mawadhi'a fil ism al-mufrad wa jam' at-taksir wa jam' al-muannath as-salim wal fi'l al-mudari alladhi lam yattasil bi akhirih shay'un. 4 ashya. Kwa hiyo dhamma inakuwa alama ya rafi, marfu wa rafi ad-dhamma. Hii dhamma hii inakuwa alama ya rafi katika vitu vinne. Jambo la kwanza kabisa fil ism al-mufrad.
المفرد. تعرفون معنى المفرد؟ ما ليس مثنى ولا جمع. سواء مثل محمد، جاء محمد، فمحمد اسم مرفوع وهو مفرد. Kwa hiyo jina ambalo ni mufradi alama yake alafu itakuwa nini? Itakuwa nini jamaa? Itakuwa ni dhamma. Lakini jambo taksir tanqasimu al-jumu' ila kam? Ila 4 aqsam. الذي يعرف فليرفع يده. Itakuwa ni mustahili kwamba yote hii mbili aqsamu al-jam' الذي يقول 4 الذي يقول 4 شيخ. ايوه الاول ثاني جمع كثرة كده. لا هي كلها جمع تكسير. فهمت يا شيخ؟ ايوه. فالجموع 3: جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، وجمع ماذا؟ جمع التكسير. جمع المذكر السالم له علامة خاصة. جمع المؤنث السالم له علامة خاصة. جمع المذكر السالم الذي ينتهي بماذا؟ بالواو والنون أو الياء والنون. مثال ذلك محمد تقول محمدون أو محمدين. فكل جمع المذكر السالم الذي انتهى آخره بالواو وماذا؟ والنون أو بالياء وماذا؟ والنون. هذا هو جمع السالم. أما جمع المؤنث السالم فهو الذي انتهى بالألف والتاء. تاء مفتوحة ليس مضبوطة. مثال تقول مسلمة، في الجمع تقول مسلمات، مؤمنة مؤمنات. مفهوم هذا؟ لكن جمع المذكر السالم انكسر، جمع الذي انكسر ليس له صورة معينة، ليس له صورة واحدة. مثال ذلك رجل رجال، دفتر دفاتير. فهو جمع التكسير. فجمع التكسير هذا إذا كان مرفوعا فيكون علامة رفعه ماذا؟ الضمة. إذا كان جمع المذكر السالم مرفوعا فتكون علامة رفعه ماذا؟ الضمة. كما كان اسم المفرد علامة رفعه ماذا؟ الضمة. فالضمة تكون علامة للرفع في الاسم المفرد وفي الجمع في الجمع ماذا؟ جمع التكسير. لكن كذلك وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم كما رأينا مسلمة أي مسلمات. تقول جاءت المسلمات، فالمسلمات هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فتكون علامة الرفع في جمع المؤنث السالم هو ماذا يا جماعة؟ الألف والضمة، الضمة. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وتكون الضمة علامة للرفع في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. يعني itakuwa hii dhamma ni alama ya raf'i katika kitendo ambacho cha mudhari. Fahamu kitendo cha mudhari? Lakini kitendo cha mudhari sio kitendo cha mudhari tu, bali kitendo cha mudhari ambacho halijaungana mwisho na kitu chochote. Mithali dhalika yadhhabu, yaakulu, yashrabu.
sawa, yatawadda, yastalimu. Kwa hizo ni mudhari yote ambayo haitaungana na kitu chote mwisho, inakuwa alama yake alafu ni nini? Ni dhamma. Wa amma alwawu fatakunu alamatan lirrafi fi mawdi'ain, lakini wao sasa itakuwa alama ya rafi katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza fi jamu mudhakkar salim, kama tulivyoona Muhammaduna, jaa Muhammaduna, kwa Muhammaduna itakuwa ni fa'il marfu' wa alama rafihi madha alwawu niyabatan an madha li'annahu jamu mudhakkar salim. Kadhalika wa fil asma'i khamsa, hii wao inakuwa alama ya rafi katika asmaul khamsa, yani majina matano ambayo nini? Wa hiya abuka wa akuka wa hamuka wa fuka wa dhumali. Kwa hiyo jaa abuka, jaa fi'l madi, akuka fi'l fa'il, aku fa'il, sawa, marfu' wa amru fi madha alwaw wa huwa mudhaf wal kafu mudhaf ilayhi. فعندنا كلمة أخو إذا أضيف إلى الضمير هكذا الكاف فيكون هذا أخ، وقد تقدم عليه فعل جاء أخوك مثلا، فهذا أخو يكون فاعل، لكن علامة رفعه هنا ليست ضمة بل ماذا؟ بل واو. inakuwa alama yake ya raf'u ni waw, sio dhamma. Mtanisamehe kidogo, nachanganya sana Kiarabu na niambiwa nizungumze Kiswahili, kwa ahyana natajawaz alhad kidogo maadira almashayikh. Kwa hiyo wao inakuwa alama ya raf'u katika sehemu ngapi? Ni sehemu ya kwanza jamu mudhakkar salim, sehemu ya pili jamu salim, jamu asmaul khamsa ambayo ni abuka wa akuka wa hamuka wa fuka wa dhumali. Wa amma al-alif fatakunu alamatan rafi fi tathniyati al-asma'i khassa, lakini alifu inakuwa alama ya rafi katika mudhanna, tena katika majina maalum. Mathalan taqul jaa Muhammadan, Muhammadan huna madha? Fa'ilu marfu' وعلامة رفعه الألف ليس الضمة. والألف inakuwa alama ya rafi katika tathniya, katika mudhanna. Wa amma an-nun fatakun alamatan lirrafi fi al-fi'l al-mudari' idha ittasala bihi dhamiru tathniya au dhamiru jam'i au dhamiru al-mukhataba. Sawa, nuni itakuwa alama ya rafi katika fi'l mudhari, lakini fi'l mudhari ni gani? Ambayo imeungana mwisho na dhamiri ya tathniya. Na hiyo dhamiri ya tathniya ni hiyo al-alif. Mathalan yadhhabu, yadhhaban, wa yadhhaban hapa imeungana na nini? Dhamiru tathniya ambayo ni alif. Kwa hiyo ukitaka kuirabia fi'l mudhari ambayo imeungana na hii alif ya tathniya, sawa, utasema fi'l mudhari marfu' wa alama rafihi thubutu an-nun. Kila mtu kasema au dhamiru jam'i yadhhabuna, dhamiru jam'i al-waw, kwa yadhhabuna itakuwa ni fi'l mudhari marfu', lakini alama yake alafu nini? Ni thubutu an-nun. Lakini vile dhamiru al-muannathati al-mukhataba, dhamiri ambayo ni muannatha al-mukhataba, tadhhabina, sawa, kama fi'l mudhari marfu' wa alama rafihi thubutu an-nun. وللنصب 5 علامات، لكن النصب له علامتان: الفتحه والالف والكسره والياء وحذف النون. للنصب 5 علامات. نصب
fatha hii inakuwa alama ya nasbi katika sehemu tatu. Kwanza ismu mufrad. Mathalan ra'aytu Muhammadan. Fa Muhammadan huna ismu maf'ul bihi mansub wa alamat nasbihi al-fatha al-dhahira. Tumeona mashaka hapo. Lakini vile vile al-alif وجمع التكسير رأيت رجالا أخذت الدفاتير. جمع التكسير inakuwa alama yake ya nasb nini? Ni fatha ambayo inadhihiri. Ra'aytu rijala, rijala jamu taksir. Akhadtu dafatira, dafatira jamu taksir. Kwa hiyo inakuwa fatha katika jina ismu mufrad, lakini pia katika jamu taksir alama ya nasbi hapo inakuwa nini? Inakuwa ni fatha. Wal fi'l mudhari idha dakhala alayhi nasibun wa lam yattasil bi akhirih shay'un. Lakini fi'l mudhari ambayo imeingia mwisho nini? Nasib. Walam yattasil bi akhirih shay'un. Sharti nyingine haijaungana mwisho na kitu chochote. Mathalan takulu yadhhabu. Lakini inapoingia alayhi nasib, najua nasib ya kwanza na mambo na nasib la idhan kai. Inapoingia katika fi'l mudhari, alafu fi'l mudhari ikawa haijaungana na kitu chochote. Maana haijaungana na wao jamaa, haijaungana na dhamiru tathniya. Sawa? Kwa hiyo unasema la yadhhaba. Yadhhaba itakuwa ni fi'l mudhari mansub bilan wala nasbihi al-fatha al-dhahira. Kwa hiyo fatha tunaona hapa inakuwa ni alama ya nasbi katika fi'l mudhari ambayo imeungana haijaungana na kitu chochote mwisho wake. Wa amma al-alif fatakun alamatan lin-nasbi huna alif inakuwa alama ya nasbi fil asma'i al-khamsa. Nahwu ra'aytu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalika. Alif nayo inakuwa alama ya nasbi katika yale majina matano ambayo tuliyaona kule mwanzo katika alama ya wao. Kwa hiyo tunasema ra'aytu abaka, aba hadha maf'ul bihi mansub wa alama nasbihi madha al-alif li'annahu min asma'i al-khamsa wa huwa mudaf wal kaf mudaf ilayhi wa ma ashbaha dhalika abaka akhaka hamaka hakadha. Wa amma al-kasra fatakunu alamatan lin-nasb fi jam'i al-muannath as-salim. Lakini kasra vile vile itakuwa ni alama ya nasbi katika jam'u al-muannath salim. Ra'aytul muslimati. Ra'aytu inakuwa fi'l wa fa'il. Al-muslimati inakuwa nani? Maf'ul bihi mansub wa alamat nasbihi madha? Al-kasra. Kwa sababu gani? Kwa nini kasra si fatha? Wakati tunasoma nasbi inakhtasna fatha. Kwa nini hawe kasra alama ya nasbi yake isiwe fatha? Li'annahu jam'u muannath salim. Naam. Wa amma al-ya'u fatakun alamatan lin-nasbi fi at-tathniyati wal jam'i. Al-ya'u takun alamatan lin-nasbi fi at-tathniya wal jam'i. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها لثبات النون. حذف النون tuliona kwamba fi'l mudhari inapoungana na ile dhamiri, mfano yadhhab yadhhaban, unasema yadhhaban ni fi'l mudhari
litathniya inakuwa alama yake ya nasbi ni kwa kuiondosha ile nuni. Kwa hiyo baada ya kusema yadhhabani la yadhhaba, yadhhaba inakuwa ni fi'l mudhari mansub bilan ambayo imetangulia hapo. Sawa? Wala tasbihi ma huwa hadfu an-nuni, kuiondosha ile nuni ndio alama nini? Alama yake ya nasb. Mashaikh pamoja. Al-kasra wal ya wal fatha wal khafd thalathu alamat. Sasa tunaangalia khafd. Ushaangalia alafu ushaangalia alama za nasbi, sasa hivi tunaangalia alama za nini? Za khafd. Alama za nini mashaikh? Za khafd. Akasema wal khafd thalathu alamati. Hii khafd hii ina alama tatu. Faama al-kasra, alama nyingine ni kasra wal ya wa madha wal fatha. Faama al-kasra fatakuna alamatan lil-khafdi fi thalathati mawadi. Hifadhi hizi sehemu muhimu sana. Barafu inakuwa na alama tatu. Nasbu alama zake ngapi? Na hii khafdu inakuwa katika alama ngapi? Nataka uzihifadhi sehemu ili uweze kutamka vizuri na kufanya wepesi kwenye mraja. Kwa sababu unapohifadhi hapa alafu utoe jambo la kurejea, inakuwa ni wepesi kwa kweli mahali kudiriki haya ambayo hapo hapo. Kwa hiyo khafdi thalathu alamati. Ya kwanza kabisa kasra, na hii kasra takun alamatan lilkhafdi fi thalathati mawadi' fi al-ism al-mufrad al-munsarif, katika ism al-mufrad ambalo ni munsarif. Mithal dhalika Muhammad, marartu bi Muhammad. Muhammad ism majrur bil ba wa alamat jarrihi al-kasra. Kwa hiyo kasra hapa ni nini? Kasra inakuwa alama ya nini? Alama ya khafd. Kwa sababu Muhammad bwana ni ismu ambao munsarif, inasarifika, haina shida. Lakini ukija katika jina ambalo sio munsarif, haiwi kasra alama yake, bali inakuwa ni fatha kama tutakuja kuona huko mbele. Wajamu taksir al-munsarif, lakini vile wajamu na jamu wa al-taksir al-munsarif inaandikwa hivyo au kuna khat wajamu na jamu al-taksir al-munsarif, jamu taksir ambayo inasarifika. Mfano masajid ila masajida au mafatihu. Taqul akhadtu bil mafatih bimafatiha. Akhadtu bimafatiha, sio mafatih, kwa sababu mafatiha ni ismu ambayo mamnuu min as-sarf. Sawa? Kwa hiyo fatakuna alama lilkhafdi fi thalathati mawadi' al-ism al-mufrad al-munsarif, jina al-mufrad ambayo inasarifika. Lakini kwenye jamu at-taksir al-munsarif wa fi jamu al-muannath as-salim, marartu bil muslimati bil mu'minati. Jamu muannath salim inakuwa ni ismu majrur bil ba, na alama yake ya jar inakuwa nini? Inakuwa ni kasra. Marartu bil muslimati. Wa amma al-ya fatakun alamatan lil-khafdi fi thalathati mawadi'a, lakini yeye vile vile inakuwa alama ya khafdi katika sehemu tatu. Fil asma'i al-khamsa wa fi at-tathniya wal jam'i. تعرفون أسماء الخمسة؟ ما هي؟ هي أبوك حموك فوك دوماني. Kwa hiyo anasema haya yanapoingiwa na jari inakuwa alama yake ya jari ni yabu, sio kasra kama tulivyozoea. Mithali dhalika marartu bi abika. Marartu
marartu bihamika, marartu bidhi mali. Kwa hiyo hii hamika, abi ni ismu majruru bilba wa alama jarrihi madha al-ya'u niyabatan an al-kasra li'annahu min asma'i al-khamsa, li'annahu min al-asma'i al-khamsa. وفي التثنية التثنية ما هو؟ مررت بمحمدين، محمدين اسم مجرور بالباء وعمل فيه الياء نيابة عن الكسر لأنه مثنى، وذلك الجمع مررت بمحمدين، محمدين هذا اسم مجرور بالباء وعمل فيه الياء نيابة عن الكسر لأنه جمع مذكر سالم. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، lakini fatha hii inakuwa alama ya khafdhi katika jina ambalo haliswarifiki. Hilo sawa gani? ايوه. وللجزم علامتان، مالذي جزم علامتان، جزم من علامته السكون والحذف، اذا سكن او kuondosha. Namna gani inakuwa kuondosha? Wa amma sukun fa yakun alamata liljazm. Namna gani inakuwa sakna? Inakuwa alama sakna ni alama ya jazmi fil fi'l mudhari as-sahih al-akhir, katika fi'l mudhari ambayo mwisho ni sahihi, haijaungana na alif tathniya wala haijaungana na wao jamaa. Nasema lam yadhhab, yadhhabu ni fi'l mudhari majzum ila wa alama jazmihi as-sukun. Kwa hiyo sakna inakuwa alama ya jazmi katika fi'l mudhari as-sahih. Kwanza as-sahih, as-sahih al-akhir mwisho wake ni sahih. Kwa yas'a, yas'a ni fi'l sahih au mu'tadil? Fi'l mu'tadil. Kwa hiyo haiwezi kuwa sakna ndio alama yake nini? Alama yake jazm. Kwa lazima sharti katika fi'l al-mudhari iwe ni as-sahih al-akhir, mwisho wake iwe nini? Iwe ni sahih. Wa amma al-hadf, lakini hadf kuondosha inakuwa ndio alama ya jazmi fil fi'l al-mudhari al-mu'tal al-akhir, katika fi'l al-mudhari ambayo nini? Ni mu'tal, ina ila mwisho, ile ambayo imeishia na alif, sawa, au wao au nini au ya. Wa fil af'al al-khamsa, na katika af'al al-khamsa allati rafuha li thabati an-nun, ambazo hizo zinarufaishwa kwa kudhibiti nini? Kudhibiti nuni, kama tulivyoona jaa yaf'alani, sawa. Af'al al-khamsa ndio hizo, ingine asma al-af'al sita au asma sita, asma al-khamsa hakika. Kwa hiyo fi al-fi'l al-mudhari al-mu'tal al-akhir makan yas'a, lam yas'a, utasema hivi. Kwa yas'a itakuwa ni fi'l mudhari majzum bilam wa alama jazmihi hadf harf al-illa, kuondosha ile harf al-illa ambayo ni alif imekushika. Yad'u, lam yad'u, utaondosha ile wao, itakuwa yad'u ni fi'l mudhari majzum bimadha? Bilam wa alama jazmihi madha? حرف العلة. كذلك أفعال الخمسة يذهبان، ikiingiwa na lam utasema lam yadhhaba. Yarji'an, lam yarji'a. Kwa hiyo ni fi'l mudhari marfu' majzum bilam wa alam jazmihi madha? Hadfu an-nun. Kwa hiyo al-hadfu na as-sukun zinakuwa hizi ni alama mbili za jazmi
fi'l mudhari ambayo mwisho ni sahihi, lakini alhadfu inakuwa ni alama ya jazmi katika fi'l mudhari ambayo ni mu'talli, lakini vile vile inakuwa ni alama ya jazmi hii hadfu katika af'al al-khamsa ambazo tumeziona huko mwisho. Hii ndio hapa inshallah. Kama kuna swali au swali naweza tukauliza inshallah. Bukra sanastamiru fi darsina fi fasli al-mu'talli.